وأذهب إلى ما وراء، إلى بعد نوراني، وأشعر بديئة من ओम शांति। أبدية गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हीट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए। ओके। नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए, गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे। अर्धचक्रासन, नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट।
नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी ओके। नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी सांस लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे, दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए, गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे, घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर सामने की ओर लाते हुए एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके,
नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट, बाएं पैर से भी लास्ट अभी हम करेंगे 3 बार गहरी सांस लें, जितना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए, आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए पर और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का। أشعر حبا كاملا وتقبلا رحبا. لقد نسيت هذا الاتصال. ओम शांति, ओम शांति। لقد ذهبت لأتنزل بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله بمثابة أبي. هو الخير الذي ليس لديه شيء غير الخير. أستطيع أن أشعر أمنياته الطيبة وحبه وإيمانه بي وتطلعاته المستقبلية لي، وأعلم أن أبي يراني في هيئتي الكاملة دون عيوب.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम
शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति बाबा आपने कमाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया शांति। ओम शांति। बाबा आज पूछ रहे हैं बाप के साथ चलने और सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ क्या है। ಬಾಬೋರ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗೋ ವಿಷಯ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ಮನಾಗೋ ವಿಷಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದರ ಆಧಾರ ನಮ್ಮ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. ಪವಿತ್ರತೆಯ ಮಹತ್ವ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇಹ ಬಾನ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಡ್ರಿ, ದೇಹ ಬಾನದನ ಟ್ರೇಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಚರ್ಮ ಬಾನ. ಇದು ತುಂಬ ಮಹೀನ್ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ಸತ್ಯುಗ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಜಗತ್ತು. ನನ್ನ ಪಾವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರನಾಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಆತ್ಮನಾದಾಗಲೇ ಬಾಬೂರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಾಬೂರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ನೆನಪು, ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಶ್ರೀಮತ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ನಡೆಯೋದೇನಿದೆ, ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. मीठे बच्चे सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है. कोई देहदारी से नहीं. बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का राह दिखाने. ಮಧುರವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸುಖ ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಾಬೂರಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸುಖ ಶಾಂತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಾಬೂರೇ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದಾಗ ಈಗ ಬಾಬೂರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ಮಾತು. ದೇಹದಾರಿಗಳು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಶಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬಾಬೂರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है.
ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯುಗದ ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಪ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಜಾನಾ ಹೇ ತೋ ಪೂರಾ ಪವಿತ್ರ ಬನ್ನ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಕಾಗೆ ಗೂಬೆಗಳ ತರ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬರೀ ದೇವತೆಗಳು ಸಮಾನರಿರೋರಷ್ಟೇ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ತೋರಿಸೋದು ಶಿವನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. सतयुग आदि में आने के लिए और संग तोड़ एक बाप को ही याद करना है. आत्म अभिमानी जरूर बनना है. एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा. ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಸಂಘವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಗ್ಲೇನೆ ನೀವು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೀತ್ ನಯನ್ ಹೀನ್ ಕೋ ರಾಹ ದಿಖಾವೋ ಪ್ರಭು. 2 ಯುಗ ಕೂಗ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಕುರುಡರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ನೀನು. ಈ ಕಣ್ಣಿದ್ರೂ ನಾವು ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಬಾಬಾ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ये गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता. रचना रचयिता को पुकारते हैं, बाबा ने समझाया है. भक्ति मार्ग तो भक्ति मार्ग में क्या है? तुमको 2 बाप है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक है. सभी आत्माओं का बाप एक ही है. एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स समझ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಹೀನ್ ಧಾರಣೆಗಳು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡು ಅಂತ? ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ತಂದೆ ರಚಯಿತನನ್ನು ಕರಿತೀರಾ ನೀವು, ರಚನೆ ಕೂಗ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರು ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರು. ಬಾಯ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಾದರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್. ಸೊ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಂದೆಯರು, ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ. ಸೊ ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ. उस बाप को पुकारते हैं, वो गॉड फादर, वो परमपिता, रहम करो, क्षमा करो. भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है. पहले पहले तो ये समझाना चाहिए कि हमको 2 बाप है. अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಒಬ್ಬ ತಂದೆನೇ ಕರೆಯೋದು ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಹೇ ಪರಂಪಿತ ರೆಹಮ್ ಕರೋ ಕ್ಷಮಾ ಕರೋ. ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ, ಶೋ ಮರ್ಸಿ ಅನ್ಮಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬರೇ ಭಗವಂತ. ಬಾಬಾ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ರು. ಮೊದಲು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮಗಿಬ್ಬರು ತಂದೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಲೌಕಿಕ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಾರಲೌಕಿಕ. तो अब पारलौकिक बाप तो एक, सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है. अब लौकिक बाप बड़ा या पारलौकिक बाप बड़ा? लौकिक बाप को तो कभी भगवान या परमपिता नहीं कहेंगे. आत्मा का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है. आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं, शरीर का नाम बदलता है. आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ನಿಮಗಿಬ್ಬರು ತಂದೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರು?
ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ, ನೀನು ಪರಂಪಿತ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ ಪರಂಪಿತ ಒಬ್ಬರೇ ದೊಡ್ಡವರಲ್ವಾ. ಅಂದಾಗ ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳ 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ತಂದೆ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಸದ್ಗುರು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಗ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಆತ್ಮನ ಹೆಸರೆಂದು. ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮನೇ, ಬಾಕಿ ಶರೀರದ ಹೆಸರು. ಆತ್ಮನನ್ನಿಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಶರೀರದ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಶರೀರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆತ್ಮ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. आखिर भी कितने जन्म मिलते सो बाप ही आकर बतलाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं समझा जानते हो. ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಖಿರ್ ನಾನೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳು ಹೇಳೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ತಂದೆನೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಏ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. बाप आते ही है भारत में, उनका नाम शिव है, समझते भी है शिव परमात्मा. शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं, वो निराकार है. जैसे आत्मा भी निराकार है तो निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने. अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पार्ट बजा न सके. मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं. मन नयनहीन है. ನಯನಹೀನ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನು ಹೆಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅಥವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಜಯಂತಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಬಂದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಲ್ಲ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವೆಂಗೆ ಆತ್ಮನೂ ನಿರಾಕಾರ, ತಂದೆನೂ ನಿರಾಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪ. ನೀವೆಂಗೆ ಪರಂಧಾಮದಿಂದ ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಸಾಕಾರ ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಹಂಗೆ ನಾನು ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಶರೀರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ, ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಶರೀರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಯಾರು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಯನಹೀನ್ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ 2 नेत्र तो सबको है, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है. जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं. अपने बाप आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु. कहाँ की राह? शांति धाम और सुखधाम की राह. सर्व का सद्गति दाता सतगुरु एक ही बाप. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸದ್ಗುರು ತಂದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ಪರಂಪಿತ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೀಗ. ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಖುಷಿಯ ಶೆಹನಾಯಿಯ ಒಳಗಡೆ ವೇದವಾದ್ಯಗಳು ಮುಳುಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು 2 ಶರೀರದ ಕಣ್ಣಿದ್ರೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ 3ನೇ ಕಣ್ಣು ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ಇರಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಬಾಬಾ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಧಾತ, ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ವಿಧಾತ ಬಂದು ದಿವ್ಯ ನೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದು, ಬಾಬಾ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊಡು ಅಂತ. ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸು. ಯಾವ ಮಾರ್ಗ? ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾರ್ಗ. ಅಂದಾಗ ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಸದ್ಗುರು 2 ಮಾರ್ಗ, ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकते। ना खुद सदगति पाते ना औरों को देते, एक बाप ही सर्व को सदगति देते। ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಳಿಸಿರೋರು ಕೊಡೋಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ತನಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತಂದಲ್ವಾ ಅದು ಮಹಿಮೆ, ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಏ ತಂದೆ ಅಂತಾರೆ. उस अलफ बाप को याद करना है, बाप समझते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति, सुख सदा के लिए दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते, मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुग स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी, भारत को स्वर्ग कहा जाता जब आत्माएं पवित्र ಸತೋ ಪ್ರಧಾನತೆ. ಪವಿತ್ರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ದಾಗ ಶರೀರನು ಪವಿತ್ರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸತ್ಯುಗ. ಎಲ್ಲಿ ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ಟ್ರೇಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮನುಷ್ಯರು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನ, ಅರ್ಥಾತ್ ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಧಾಮ, ಸುಖ ಸುಖಧಾಮ, ಇದೆರಡೂ ಕೊಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಇನ್ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಿದ್ದು. ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯ ಜನನಿ ಎಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾರತವನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನದ ಟೈಮ್. ತ್ರೇತ ನೋಡಿ ಸೆಮಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್ರೂ एक्सट्रीम सतो प्रधान स्टेज। तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी कलयुग का अंत है, इसको नरक कहा जाता है। ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ, ಇದನ್ನು ನರಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿತ್ತು, ಆಗ ಬಹಳ ಧನವಾನಾಗಿತ್ತು. ನೆನಪು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳ ಮೆಹಲ್ಲೋ, ಹೀರೆ ಜವಾಹರಾತೋಂಕ ಮೆಹಲ್ತಾ. ಏನಂತೀರಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಾಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನೀನು ಎಂಥ ಸುಂದರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ನಾವು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಪ್ ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ಯಾದ್ ದಿಲಾತೆ ಹೇ. ನಾನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ತರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸತೋ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿದ್ರಿ ಅಂತ. सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅದು ವೈಕುಂಠ, ಸ್ವರ್ಗ. ಅಲ್ಲಿನ ಶರೀರಗಳು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ, ಶಾಂತಿ, ರೋಗ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಅಲ್ಲಿ 150 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಯೂತಂಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಷ್ಟು ಆಯುಷ್ ಉಂಡು, ಅಕಾಲ ಮರಣ ಇಲ್ಲ. अभी स्वर्ग है ही नहीं, ये बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते, परंतु वो क्या करते कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है ना, उनकी हम जयंती मनाते हैं, बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮಾಯ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಾಬನ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಯಾ ಭಿ ಜಾತಾ ದುಃಖ ಮೇ ಸಿಮರನ್ ಸಬ್ ಕರೆ, पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी है क्योंकि ये रावण राज्य है, वर्ष वर्ष रावण को जलाते. ಕೂಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ, ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅವನನ್ನು ಸುಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ವಿಕಾರಗಳ ರಾವಣ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಾಳ ದುಃಖಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರು ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೇ ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರೆ ತಿರುಗು ನೋಡಲ್ಲ, ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಖದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ.
ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾರಬ್ಧನೇ ತಾನೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಿರ್ಚಕ್ಕೆ, ಬಾಬಾ ಬಂದ್ಬಿಡು ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಂತ. तो परंतु ये किसको भी पता नहीं 10 शीश वाला रावण क्या चीज है. 10 ತಲೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲ ಇದು, ಪುರುಷರಲ್ಲ ಇದು, ವಿಕಾರಗಳ ಸಂಕೇತ, ಅದು ಮರಿಗಳು ಬೇರೆ. हम उनको जलाते क्यों है, ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते. ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಯಾವುದು ವರ್ಷ ಅದು 2-3 ಇಂಚು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸುಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರಾವಣನ್ನ. ಇವನು ಒಳಗಿನ ಶತ್ರು, ಇವನನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು. ಯಾರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ, ಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. तो भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते हैं. याके क्योंकि तीसरा नेत्र नहीं है. तब तो राम राज्य मांगते हैं. 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता. ये रावण 5 विकार ही बड़े ते बड़े दुश्मन है जिसका एफिजी बनाए जलाते. ये इम्पोर्टेंट विषय. भारतवासियों को ये पता ही नहीं पड़ता कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं. ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी किसको पता नहीं है. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಾವಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುನೇ ಇಲ್ಲ. 5 ವಿಕಾರಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರದು, 5 ವಿಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಾವಣನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. 5 ವಿಕಾರಗಳೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಆತ್ಮನಿಗೆ. ರಾವಣ ಅದಕ್ಕೆ ಶತ್ರು. ಯಾವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಸುಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಹೋಗ್ಲಿ ರಾವಣನ್ ಸುಡ್ತಾರೆ ವರ್ಷ. ರಾವಣ ಬಂದಿದ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बाप समझाते हैं राम राज्य है सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलयुग. सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था. इन्हों को ये राज्य कहां से कैसे मिला ये कोई नहीं जानते. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗ. ರಾವಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದ್ವಾಪರದಿಂದ. ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ನಾವು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬಾಬೂರ್ ಅನುಸಾರ ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಬಾಬೂರ ಶ್ರೀಮತದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ 200 ವರ್ಷದಲ್ಲಿನೂ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ದುಃಖಿಯಾಗಿರೋದು 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. 200 ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು. ಆದರೆ ಅದುವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ರೋಗ ರುಜಿನ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಕರ್ಮಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था. इन्हों को ये राज्य कहां से कैसे मिला ये कोई नहीं जानते. ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಅದಷ್ಟು ಸತೋಗುಣಿ ಪ್ರಪಂಚ. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ದಂಗಾಗೋಯ್ತು. ಏ ಸಮಜ್ನೆ ಕಿ ಬಾತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು, ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ, ಇಷ್ಟು ಶಿರೋಮಣಿ ಗುಣ ಇದು ಯಾವುದು ಯುಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಇದು, ವರದಾನ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂದು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. इसमें अटेंशन देना पड़ता है. मोस्ट बिलवेड बाप है तब तो उनको ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಭಿ ಪುಕಾರ್ತೆ ಹೇ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತುಂಬ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ನಾನು ಯಾರು, ನಾನೇನು, ದೇವಕುಲದ ಆತ್ಮ, ಈಶ್ವರನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂತಾನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಬೇಕೀಗ. ಅದು ಟೈಮ್ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಲಿವೆಡ್ ಬಾಬಾ ಯಾರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕರೆದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಕೂಗಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮಗಿಷ್ಟು ಆಶ್ರಯದಾತ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯಗಳು. भारत में जब इनों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम निशान नहीं था. अभी दुखधाम में कितने अनेक धर्म में, सतयुग में एक धर्म था. इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाती है? तो ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನತೆ ಇತ್ತು ಇವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದುಃಖದ ಹೆಸರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು, ಅನೇಕ ಮತಗಳು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಲೈನು ಬರೀ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಾಕಿಯವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು? इतनी सब आत्माएं फिर कहाँ चली जाएंगे, किसको भी पता नहीं है, क्योंकि नए ನೇನೆ. ಈಗ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ 9 lakhs ಇಂದ ಶುರು ಆಯಿತು. ತ್ರೇತಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಬರೀ 33 ಕೋಟಿ, ರೈಟ್? ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ 750 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು? ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದ ದಿವ್ಯ ನೇತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಕ್ಷು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಾಸ್ತ್ರೋं में ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता. ಅಂಡರ್ಲೈನು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮೂರನೇ ನೇತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರ ಜ್ಞಾನ್ ಸಾಗರ್ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದೈತೆ. ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ವಿಧಾತ, ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಧಾತ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರ್ತು ಏ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೀನ್ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಧಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು? ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ತೀಸರಾ ನೇತ್ರ ಮಿಲ್ತಾ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆನಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ನೀನ್ 3ನೇ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ, ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು 5000 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಜಿರಿಂಬೆಗಳ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿರೋ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಂಗೆ ನೋಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಳಿಯೋದು. ಹಂಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಏನಂತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ? ನಿರಂತರ ಬಾಬಾ 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 ಅಂತ ಅನ್ಹದ್ ಅಜಪ ತರ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದು ಟೈಮ್. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೊಗಿಬೇಕು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡೋ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಗೀತು, ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಏನು ಡ್ರಾಮಾ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಈಗ. ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಾಬಾ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತು, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಮಾತುಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾಡಕ್ ತಾನೇ 3ನೇ ನೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ತಂದೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೊಡೋದು. ಆತ್ಮಕೋ ತೀಸರಾ ನೇತ್ರ ಮಿಲ್ತಾ. ನಾನೀಗ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 3ನೇ ನೇತ್ರ. ಮುರುಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಮುಚ್ಚೋಗ್ತಾ ಏನು? ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಬಂದು 2 ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಡಲ್ಲ ತಾನೆ. आत्मा भूल गई है कि हमने कितना जन्म लिया है. सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वो कहाँ गया? ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತತ್ಲಗಡೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡೆ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಅವರೇನೋ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದ್ವಾರಕಾ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಚಿನ್ನದ್ದು ಅಂತ. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಎಷ್ಟು ವಿಕಾರ ಕೆಟ್ಟದ್ದಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪನ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳ ಮೆಹಲ್ಗಳು ಕೆಳಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು. ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಾಬೋರಿಂದ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ಯೂರಿಟಿ.
ಅದನ್ನು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ, ಅದು ನನ್ನ ವರದಾನ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಬಾಯಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಬಿಂದು, ಬಾಬಾ ಬಿಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಕೂಡದು ನಮಗೆ. ಅದಿದೆಯಾ? ಆ ಸಾಧನೆ, ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೀತಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಾಬನ ಮೇಲೆ? ಯಾವುದು ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಡೀ ಕಲ್ಪ ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ತೀರಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಗಾತೆ ಬಿ ಏನ ಮನುಷ್ಯ 84 सिर्फ 84 जन्म लेते, 84 का चक्र कहते, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जो पहले भारत में आते हैं वो थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं. गाते भी है, हे पतित पावन तो सिद्ध करते हैं हम पतित थे इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन हमें पावन बनाने आओ. जो खुद ही पतित थे वो औरों को पावन कैसे बनाएंगे? ಇದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಾಬಾ. ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಪತಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ಬಂದ್ಬಿಡು ಕೆಳಗಡೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಆದ್ರೂ ಅದು ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬಂದು ಪಾವನ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಗಕ್ಕೆ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಃಖ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಬಾಬಾ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಖುದ್ದ ಪತಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪಾವನ ಮಾಡೋದು? ಪತಿತ ಪಾವನ ಏ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿವಬಾಬಂದೇ ಮಹಿಮೆ. ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಸದಾ ಸನ್ಮುಖ, ಸದಾ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ಇದೆಯಾ ಅದು? बाप समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकारों के कारण भारत इतना दुखी हो गया है. ಈಗಂತೂ 5 ವಿಕಾರದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಮೋಗುಣಿ ರೂಪ ಏನು? ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಪಾಪಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದಡಬಡ ಎಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕತೆನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಏನಿದೆ 5 ವಿಕಾರಗಳ ಕಾರಣನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದುಃಖಿ ಭಾರತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಸುಖದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ. 84 ಜನ್ಮ ತೋ ಲೇತೆ ಹಿ ಹೈ, ಉನ್ಕಾ ಭಿ ತೋ ಹಿಸಾಬ್ ಸಮಜ್ನಾ चाहिए. 84 ಜನ್ಮ ತಗೋತೀರ, ಬಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಅಂತ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಪೆಹಲೆ ಸತ್ಯುಗ್ ಮೇ ಹೇ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ್, ಫಿರ್ ತ್ರೇತಾ ಮೇ ಹೇ ಸತೋ, ಆಮೇಲೆ ರಜೋ ತಮೋ, ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮೇ ಕಾದ್ ಪಡ್ತಿ ಹೇ. ದ್ವಾಪರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟ ಅಲಾಯ್ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. तो आत्म बाप आते ही है भारत में शिव जयंती है ना. फिर सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती. बाप कहते मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ. जिनका ये बहुत जन्मों का अंत का जन्म है, ये समझानी कोई एक को नहीं दी जाती. ये गीता पाठशाला है. मनुष्य को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाया जाता है. तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಏನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬರ್ತಾರೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾದಗಾರಗಳು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನು. ಬಟ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆತ್ಮಗಳಾದ್ರೆ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನ್ಮ ತಗೋತೀರಾ. ನಾನು ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ವೃದ್ಧ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಯೋದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಟೈಮ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಪಿತರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಾಬಾ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟಕ್ಕಂತ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಅವ್ರು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋಗೋದು, 1 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ಇದು ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಬಾಬುವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ತುಮ್ ಯಹಾ ಆಯೇ ಹೋ ಸ್ವರ್ಗ ಕಿ ಬಾದಶಾಹಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಜೋ ಬಾಪ್ भी दे सकते. गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है और ही रंक बनते जाते. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೇ ನನ್ನಿಂದ ಬಾದಶಾಹಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೀತೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೀತೆಯನ್ನ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕೇಳಲ್ಲಲ್ಲ ಜನ. ಬಾಬನ್ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿಗೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಒಳಗಡೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಾಬನ್ ಪ್ರತಿ ನನ್ನ ಜಿಗಿರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಗೀತೆ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ರಾಜ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಪುಸ್ತಕದ ಗೀತೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜರಾಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಪ್ ಗೀತಾ ಕಾ ಜ್ಞಾನ್ ಸುನಾಯ್ ರಾಜ ಬನಾತೆ ಅವ್ರೋನ್ ದ್ವಾರ ಗೀತಾ ಸುನ್ನೆ ಸೆ ರಂಕ್ ಬನ್ ಜಾತೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಗೀತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ರಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಸಾಧಾರಣರಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ. भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पीस, प्यूरिटी, पीस, ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ थी. ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ था. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಪವಿತ್ರತೆ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಖಿಯಾಗಿದ್ರಿ. ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತು. वहाँ हिंसा का नाम नहीं था. फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई. काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी ये हालत आकर हुई है. सत्युग में 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे. ये राजा कोई भी, ये राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते. बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಯುಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹಿಂಸೆಯ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ಕಾಮ ಕಟಾರಿ, ಕಾಮ ವಿಕಾರದಿಂದನೇ, ಆ ಗಲೀಜಿಂದನೇ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಲತ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. 100% ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಸಾಹುಕಾರರಿದ್ದವರು, ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಿದ್ದವರು ನೀವು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ರಹಸ್ಯನ ಯಾರು ಸಾಧು ಸಂತರಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಬೀಳ್ರಿ ಅಂತ. ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಚ್ಚರ, ಕಾಮ್ ವಿಕಾರ ಮಹಾಶತ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಖೂನ್ ಕಿಯಾ, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಕರ್ಮನೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ರಾವಣ ಕಿ ಮತ್ ಪರ್ ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ದೇಖೋ ಕ್ಯಾ ಹಾಲ್ ಹೋ ಗಯಾ. ಎಲ್ಲ ಗದೆಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ರಾವಣನ ಮತದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು. ರಾವಣನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕತ್ತೆ ಮರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಕತ್ತೆ ಮರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಹಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಯೆ ರಾವಣ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಹಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಕತ್ತೆ ಮರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏಟ್ ತಿಂದು ಹಂಗೆ ರಾವಣನ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. राजे लोग भी वो जो पवित्र राजाए होकर गए उनके चरणों में जाकर पढ़ते और मन महिमा गाते हैं. आप सर्वगुण संपन्न मनुष्य नीच पापी, हमारे में कोई गुण नहीं है. फिर कहते हैं आप ही तरस पिरोए, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ. किसकी भी समझ में नहीं आता है कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवताओं धर्म का ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರಾತೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ಪವಿತ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ರಲ್ಲ.
ನೀವು ಪೂಜ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಬಂದ ರಾಜರೂ ಹೋಗಿ ನೀವೇ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, ನೀವು ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೀಚ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬರೆದ್ರು ಪವಿತ್ರತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಇದು ಗಡ್ಬಡಾಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸು ಏ ಭಗವಂತ, ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಮಂದಿರ ಲಾಯಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ವಿ, ಸತೋಗುಣಿ ಆಗಿದ್ವಿ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅನ್ಟಚ್, ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಆತ್ಮನಾಗಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡೋದೇನಿದೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ದೇಹಬಾನ. ಹಿಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಬಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇಹಬಾನನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈಗ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆತ್ಮನಾಗಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ, ಆತ್ಮನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ, ಆತ್ಮನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಆತ್ಮನಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆರಾಮ್ ಪಸಂದಿಗಳಾದ್ರೆ, ನೆನೆ ಸಂಜೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆರಾಮ್ ಪಸಂದಿಗಳಾದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಯೋಗನೂ ನಿಮ್ದೇನು ಸಾಧಾರಣ ದಿನಚರಿಯ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗದ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಬಾಬಾ. ನಮಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಇಡೀ ದಿನ ಗಮನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕತೆಗಳು? 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನದು ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ಮೇಲಿಂದ, ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ಅದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಸುಖಧಾಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನನ್ನ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ನಿಮ್ಮ ಸುಖಧಾಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो अब तुम समझते हो हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिया, अब 84 जन्म पूरा हुआ. ಪಕ್ಕನಾ? ನಾವು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಸೋ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಂದೀಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ್ವಿ, ಮುಗೀತು 84 ಜನ್ಮ. फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए ना, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है. पतित तो सुखधाम शांति धाम में नहीं जा सकते. बाप समझाते, तुम जो सतो प्रधान थे वो तमो प्रधान बने हो. गोल्डन एज से फिर आयन एज में आए हो, फिर गोल्डन एज बनना है, तब मुक्ति धाम सुखधाम में जा सकेंगे. भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है. ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಕಾರಣ ಸುಖಧಾಮ ಇದ್ದಿದ್ದು ದುಃಖಧಾಮ, ಸ್ವರ್ಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ನರಕ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚಕ್ರ ತಿರುಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಸತೋಗುಣಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಸತೋಗುಣಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನತೆ ತುಂಬ ದಿನ ಸಮಯ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದ ಎಂಡ್ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನತೆಯಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಳ್ಳಾಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಇತ್ತು, ಐರನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಪವಿತ್ರರಾಗದೆ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ದು 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 ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ. ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಏಟ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಿಯವ್ರ ಮೋಚ್ರ 2 ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆ ನೋವಲ್ಲಿ ನೀನು ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕತೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ದಾಸಿ ಆದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಂದ್ರೆ गीत भी तो सुनाना, नई नीन को राह दिखाओ प्रभु, हम अपने शांति धाम में कैसे जावे, वो लोग तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है. अब बाप परशुराम बन किसको मारेंगे, मारते होंगे क्या? केल हो नहीं सकता है. बाप समझाते हैं तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिया है. अब मुझ अलफ को याद करो, हे आत्माए अटेंशन प्लीज, देही अभिमानी बनो, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಬನೋ. ಏ ಆತ್ಮಗಳೇ ಅಂತ ಆತ್ಮನ ಹತ್ರ ಸೀದಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. देहाभिमानी बन तुम कंगाल दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो. अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी बनना है. ಕ್ಲಿಯರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? ಬಾಬಾ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ಬಾ ನೀನು ಅಂತ. ಕಣ್ಣು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಂತೂ ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ರು. ಅಂಥ ಅವತಾರ ಇಂಥ ಅವತಾರ, 4 ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದಲ್ದೆ 24 ಅವತಾರ. ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಬೇಕಾ? ತಂದೆ ಸಾಯಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಏನೇನು ಭಕ್ತರ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮುಗೀತು. ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏ ಆತ್ಮಗಳೇ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗ್ರಿ. ಸತ್ಯೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾ? ನೀವು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಕಂಗಾಲ ದುಃಖಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬಡವ್ರು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಡವ್ರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಕಂಗಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती. अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग में जाना है. ನೀವೇ ಒಂದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋತೀರಾ? 84 ಜನ್ಮ ಪೂರ ಆಯ್ತು, ನಡೀರಿ ಮನೆಗೆ. ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು, ನಡೀರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬು. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅತಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ 84 जन्म पूरा हो गया, फिर सतयुग में आदि में जाना है, तो मुझे याद करो. ಹೆಂಗ್ याद करो? और संग तोड़ो, बुद्धि योग से तोड़ो. रहो भले ग्रस्त, व्यवहार में अपने को आत्मनिश्चय करो. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಬಿಂದು, ಬಾಬಾ ನೀನು ನಾನು, ಇಬ್ರೇ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಬಲೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರಿ, ತನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತ್ಮ ಏಕ್ ಶರೀರ್ ಚೋಡ್ ದೂಸರಾ ಲೇತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹ ಕಿತ್ತಾಕ್ರಿ ಅಂತ. ನೀವು ಆತ್ಮ ಒಂದ್ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋತೀರಾ? ಯಾರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋತೀರಾ ನೀವು? ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಬಾ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲಿ. अब देही अभिमानी बनना है, मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगा, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर मैं तुम बच्चों को ले जाऊंगा. ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे, इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವೆಷ್ಟು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪದ ತುಕ್ಕು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪವಿತ್ರರಾಗ್ತೀರಾ. ನನ್ನ ಮತದ ಮೇಲೆ ನಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗತಿ ಸಿಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಗತಿ ಸದ್ಗತಿಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ, ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. जब इन्हों का राज्य था तो कोई और धर्म नहीं था, द्वापर से फिर और धर्म आते, सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते. अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितना दुखी हो गए हैं वही देवता धर्म वाले. अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं है, हिंदू नाम रख दिया है. हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, बाप समझाते हैं रावण ने तुमको ऐसा बना दिया है. ದ್ವಾಪರದಿಂದ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಬಂತು, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು, ಸುಖ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ, ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿನೂ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ. ದೇವತಾ ಧರ್ಮದವ್ರು ಕೆಳಗ್ ಬಂದ್ ಪತಿತರಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಹೆಂಗೆ ನಾನ್ ದೇವತಾ ಅನ್ನೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಿಂದೂ ಒಂದ್ ಧರ್ಮ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. बाप समझाते हैं रावण ने तुमको ऐसा बना दिया है. बुद्धि चट ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ರಾವಣ. तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे. अब दुखी बन पड़े हैं. भारत हेवन था तो अब हेल हो गया है, फिर हेल को हेवन बाप बिगर कोई बना नहीं सकते. देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है. ಹೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ರಾವಣ ಹೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಬೂರನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆವೆನ್ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ನೀವು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಪವಿತ್ರರಾದಾಗ ನಿಮ್ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸುಖಿಯಾಗಿದ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಆಯುಷ್, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. यहाँ तो मनुष्य तो संपूर्ण विकारी है, इनको कहा जाता है पतित. इल्लेल्लरू विकारिगळु, पतितरू. भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी. बाप स्वर्ग बनाते, फिर रावण नरक बनाते. रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा देते. अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई भी देहदारी को याद नहीं करो. देहदारी को भगवान नहीं कहा जाता. ಫೈನಲಿ ಅಂತ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಯಾವ ದೇಹದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಷ್ಟೇನೆ ನೀವು ನರಕ ರಾವಣನ ಶ್ರಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ರಾವಣ ಶ್ರಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ತಾನೆ, ಇವನು ಶ್ರಾಪ ಹಾಕಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಬಾಬಾ ಬಂದು 21 ಜನ್ಮಗ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಗವಾನ್ तो एक ही है, बाप तो बेहद का वर्षा देते, फिर रावण श्रापित बना देते. इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है. अब इस रावण पर जीत पाना है, गाया भी जाता है देदान तो छूटे ग्रहण. ರಾವಣ ಶ್ರಾಪಿತ ಮಾಡಿ ಭಾರತವನ್ನೇ ದುಃಖಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವನ್ ದಾಸನಾಗೋದಲ್ಲ ಬಾಬನ ನಂತರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ದೇದಾಂತು ಚೂಟೆ ಗ್ರಹಣ, ದಾನ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಣ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಓ ಗ್ರಹಣ ಜೋ ಲಗ್ತಾ ಹೈ, ಓ ಪೃಥ್ವಿ ಕಾ ಪರಿಚಯ ಹೈ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರಹದ ನೆರಳು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಅಂತಾರೆ. अब बाप कहते तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है. ये 5 विकारों का दान दे देना है. पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे. ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है. आप बुद्धि आद्रू ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾಮ್ ವಿಕಾರನೇ ಪತಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. 5 ವಿಕಾರಗಳ ದಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಗ್ರಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಮೊದಲನೇ ವಿಕಾರದ ದಾನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಕಾಮ್ ವಿಕಾರದ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತ ಆಗೋದು, ದುಃಖಿ ಆಗೋದು ಕಠಿಣ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಗಳ ಕಾರಣ ಕಾಮ್ ವಿಕಾರ. ಮನುಷ್ಯರದನ್ನು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಾತ್ಮನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया. कितना प्यार करता है, कितना बोलता है.
ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ದಾನ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ದಾನ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧಾರಣೆಗೆ. बाप जो नॉलेज देते हैं उससे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है. ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है. अंतिम जन्म में क्या करना है? पावन बनना है. ತಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನದ 3ನೇ ನೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಕ್ಕೆ? ತನ್ನ 84 ಜನ್ಮಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಪವಿತ್ರನಾಗೋದೇನೆ ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है, 5 विकारों का दान देना है, एक बाप की मत पर चलना है. ರಾವಣನ ಶ್ರಾಪದಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, 5 ವಿಕಾರಗಳ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮತದ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮತ್ 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 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಗುಲ್ಜಾರ್ ದಾದಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ ಇದೆಯಾ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಮತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ತಂದೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅನಾತ್ಮ ನಿರಂತರ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಮಕ್ಕಳೇ ಹಿಂಗೆ ನಡೀರಿ, ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲದಿಂದ ತೆಗಿರಿ, ಕಟ್ ಆಫ್. ಹಂಗೆ ಅದು ನಿಶ್ಚಯ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು वरदान. अपनी स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भवा. ತನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅಲೌಕಿಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರೇನೆ ಸರ್ವ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರೋ. अलौकिक ಅಂದ್ರೆ आत्माभिमानी. कहा जाता है जैसा संकल्प वैसे सृष्टि. जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं है, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ और अलौकिक होना चाहिए. अलौकिक, लौकिक अंदे देहाभिमान, अलौकिक अंदे आत्माभिमान, भाव और नेनपल्ली. जब स्मृति वृत्ति दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति अलौकिक हो जाती है. स्मृति वृत्ति दृष्टि ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, इस लोक का कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता. अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता की कमी है. अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगे. ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮಿತ್ತರು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲೌಕಿಕ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಟಚ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಚರ್ಮ ಬಾನದಿಂದ ಅನ್ಟಚ್ ಆತ್ಮ ಆಚೆ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಮೃತಿ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಲೌಕಿಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ವೈಭವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಘದೋಷದಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮನಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಬು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲೌಕಿಕ ಆತ್ಮಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಸದಾ ಮುಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ದಾದಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಗುಲ್ಜಾರ್ ದಾದಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೋಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಹೇಳಿ ತಿರ್ಗ ಕೆಳಗಡೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಬೂರನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಬನ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇವಾರ್ಥ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾರ ಸ್ಥಿತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಮಾತುಗಳಲ್ವಾ. स्लोगन, दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकता. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾಬನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಜಗತ್ತು? ಎಲ್ಲ ತುಚ್ಛ, ನೀರಸ, ಗಲೀಜ್, ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚ.
ಬಾಬನ ಪ್ರಕಾಶದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಾಬನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಾಬನ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ಸುಖ, ಆನಂದ, ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? ಅಚ್ಚಾ ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ, ಸುಖ ಶಾಂತಿಯ ವರದಾನ ತಂದೆಯಿಂದನೇ ಸಿಗೋದು, ಯಾವ ದೇಹದಾರಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. ದೇಹದಾರಿಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ತಂದೆ ಬಂದಿರೋದೇ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿ. ತಾನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬು. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन,
जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर लें, नीचे बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे कमर सीधी कर लें। सर्वप्रथम हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति करेंगे। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए फिर जो है पेट के मूवमेंट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज को कपालभाति एक्सरसाइज को हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। आज हम इसको फास्ट करेंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए। लेफ्ट से लेंगे राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपनी लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ झटके के साथ श्वास छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए।
रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे अग्निसार। इसमें गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बार जो है पेट की मूवमेंट करेंगे। गहरी सांस लें। एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते श्वास रोक के 3 से 5 बार जो इसके मूवमेंट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमरियान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, फिर नाक, मुंह, कान को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर यह एक्सरसाइज करेंगे हमिंग करते हुए। गहरी सांस लेंगे, अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में। गहरी सांस ले, कमर सीधी रखते हुए। दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए। आइस की, नेक की मसाज कर लीजिए एक बार और। कल हम फिजिकल एक्सरसाइज में